يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم الدنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين. رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤول رب استجب لي آمين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بعسى الختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. فاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين
وتابع التابعين وحسن الرحيم حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد فالمبني وإلى روح قطب العلوم بحمد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفتهم رافعي والنووي وإلى إمام التوحيد أبي الحسن الأشعري ومنصور الماتريدي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وصولهم وفراهم وصلى روح مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وإلى عبد الصمد فالمبني وإلى روح جميع مشايخنا خصوصا لشيخنا حبيب عبد الله بن أبو بكر الحبشي وشيخنا حبيب علي بن حسين العيدي وجميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وخلينا وخالاتنا وعمنا وعماتنا وقرابتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يتغشاهم من رحمة المغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصياتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وكراماتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنو والرسوم وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة أن الله تعالى يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وييسر أمورنا ويبسط أرزاقنا إن الله تعالى يغفر ذنوبنا ويتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيوخنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. أما بعد, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati para habaib dan para syaraib dan para ulama, tuan guru, para ustadz dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Usrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mana pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ta'lim yang penuh berkah ini, dan juga kita senantiasa mendapat curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa sehat jasmani dan rohani kita, dan juga kita mendapat nikmat berupa taufik dan hidayah sehingga kita bisa berhadir pada hari ini kembali di majelis ta'lim kita ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para zuriat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita berataan senantiasa dicurahkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita barataan
diberikannya jalan petunjuk yang benar, jalan yang diridainya, dan kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Kemudian daripada itu kita meneruskan pelajaran kita halaman 11, mun ulun lah halaman 11. Mungkin ampun pian lain cetakannya bisa juga lain kitabnya, lain cetakannya, lain halamannya. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Syahdan, kata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Jadi Ibnu Athaillah ini sidin ada mengarang kitab, ngarannya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Itu sajilid aja tak. Sama kayak Hikam. Hikam itu si Ibnu Athaillah juga mengarang kitab Hikam. Selain daripada Hikam, ada ngaran kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Si Ibnu Athaillah ini orang Mesir. Jadi kubur sidin di Mesir andaknya, di Iskandariyah katanya. Kata si Ibnu Athaillah rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Ujar si Ibnu Athaillah, i'lam annal ilma haitsuma taqarrara fil kitabil azizi was sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi'u alladzi tuqarinuhul khasyatu wa taqtanifuhu al makhafatu. Nah, itu perkataan sidin dalam kitab At-Tanwir. Banyak aja kitab Tanwir itu orang berjual, bahasanya bahasa Arab. Banyak aja bahasanya bahasa Arab, itu diterjemah ke bahasa Melayu sini dalam kitab sini. I'lam annal ilma haitsu ma taqarrara fil kitabil azizi was sunnati innamal muradu bihi al ilmun nafi'u alladzi tuqarinuhul khasyatu wa taqtanifuhu al makhafatu. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya ilmu yang berulang-ulang sebutannya di dalam Al-Qur'an yang maha mulia atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya saja dikehendaki dengan dia itu, yaitu ilmu yang memberi manfaat, yang menyertai akan dia takut akan Allah Ta'ala dan meliputi akan dia haibah akan Allah Ta'ala. Haibah itu kurang lebih aja lawan takut, kurang lebih. Nah, jadi ujar si Ibnu Athaillah, perkataan ilmu tuh nang andaknya beberapa dalam Al-Quran banyak Tuhan menyebutkan kata-kata ilmu dalam Al-Quran dah. Atau dalam hadis Rasulullah banyak menyebutkan dalam hadis itu, di beberapa hadis itu ada kata-kata ilmu. Misalnya kalau di Quran, misalnya contohnya tah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, ada kalau kata-kata ilmu di Quran. Ada lagi kalau di hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Atau di hadis ada lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Banyak di hadis nih. Baik itu kata-kata ilmu dalam Al-Quran atau kata-kata ilmu yang ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nang dimaksud ialah ilmu yang memberi manfaat. Kan dalam Quran tuh ilmu demi itu aja. Kalau kata-katanya tuh ilmu, kada dijelaskan ilmu nang macam apa. Di hadis ilmu demi itu aja, tuntutlah ilmu mulai buayan ibu sampai liang lahat. Menuntut ilmu wajib hukumnya kepada setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Nah, kan kata-kata ilmu yang tersebar banyak dalam Al-Quran, kata-kata ilmu yang tersebar banyak dalam hadis, semuanya pengertiannya sama. Itu maksudnya. Semuanya pengertiannya sama, yaitu ilmu yang macam apa? Ilmu yang memberi manfaat. Walaupun di Quran dan di hadis itu kada dijelaskan ilmu yang macam apa. Tapi setelah diteliti oleh para ulama meneliti nih, ilmu itu semuanya maksud daripada Quran, kata-kata ilmu itu maksud daripada hadis di kata-kata ilmu itu semuanya maksudnya ilmu nang memberi manfaat. Ilmu nang memberi manfaat tuh kayak apa pulang? Ukurannya nih, ukuran ilmu nang memberi manfaat tuh kayak apa ukurannya? Kita kan belum tahu lagi bermanfaat ya berdasarkan ilmu tuh, cuma ukurannya kayak apa? Ilmu nang apa aja maksudnya bermanfaat tuh untuk akhirat. Namun kita hitung-hitung bermanfaat ya, belajar nang apa aja kita belajar bermanfaat. Belajar Quran bermanfaat, ya kah? Belajar sembahyang bermanfaat, belajar berulah bakul bermanfaat, belajar mahambit hatab bermanfaat, belajar maulah sirap bermanfaat. Manfaat berataan ilmu tak hitung-hitung tak bermanfaat berataan, belajar nang apa aja. Cuma ukuran bermanfaat tuh andi hurang ada. Nang kayak apa garang ukuran ilmu tuh bermanfaat kadanya. Ilmu nang bermanfaat itu apa ya, itu ialah ilmu nang menambah takutannya kita lawan Allah Ta'ala. Itu aja. Semakin takutan lawan Allah Ta'ala, semakin kaduani kita melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala. Nah itu ilmu nang bermanfaat. Jadi bila lain daripada itu kan bermanfaat ilmu tak. Apalagi amun semakin belajar semakin wani, semakin belajar semakin wani kada sembahyang, semakin wani kada puasa, semakin wani mancuntan yang dihurang. Nah itu berarti kan bermanfaat ilmunya. Nya ada nang kayak itu pian. Semakin belajar semakin sasain wani. Asalnya anda penyembahyang aja, imbah mengaji lalu kada sembahyang lagi. Nah berarti ilmunya kada bermanfaat karena ilmu yang bermanfaat itu alladzi tuqarinuhul khasyatu wa taqtanifuhul makhafatu. Itu yang bermanfaat, itu ukurannya. Ini menurut si Ibnu Athaillah, seorang ahli tasawuf. Kada gampang-gampang lagi nih. Mana haratnya tasawuf kita ini lawan tasawufnya si Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah tuh dibaca orang kitab sidin tuh kitab hikam, di mana-mana dibaca orang kitab hikam tuh. Itu menandakan ilmu tasawuf sidin tuh luar biasa sudah. Ilmu tasawufnya si Ibnu Athaillah nih. Sidin nang mengatakan macam ini nih, ilmu nang bermanfaat tuh ya sini ilmu nang menambah takutnya kepada Allah. Ilmu nang bermanfaat tuh kita merasa haibah lawan Allah Ta'ala. Haibah itu kan paham lah, haibah tuh. Haibah tuh seandainya kita misalnya ada baisi paguruan hendak lalu di wadah kita nih, umat takutannya kalau tuh haibah ngarannya. Ini jadi guru pacang lalu, hati-hatilah. Oi bini, hati-hati jangan bacangol di pelatar kada bakar udong. Guru pacang lalu. Oi hati-hatilah nih guru pacang lalu nih. Kakanakan hati-hati jangan selawar handap. Ya oh ini guru pacang lalu nih bulik bebacaan pukul 10 malam, hati-hati di gardo jangan badom. Tuh haibah ngarannya. Guru tuh mempunyai haibah, padahal guru sarik kada siden, menagur kada. Ini salah-salah.
belangsam sidin di orang Badung. Assalamualaikum ya sidin. Tapi nang Badung takutan karihit bigi paler melihat paguruan nih mabibinian mana ngaran itu bilang jauh artinya ketakutan. Nah itu ngarannya haibah, orangnya kada penyarikan kada apa tuh haibah ngarannya. Jadi kita lawan Allah Ta'ala tuh haibah. Kayak apaan haibah lawan Tuhan? Takutan benar. Kada wani kita berbuat salah nih kalau Allah sarik, kalau Allah sarik kada wani. Nah itu artinya haibah. Jadi apabila kita belajar ilmu semakin ada haibah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin takutan lawan Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmunya itu bermanfaat ngarannya. Itu aja ukurannya nih. Itu aja ukurannya. Amun sasain ndak ada takutan lawan Tuhan, berarti ilmunya kada bermanfaat. Ya kan ada jeneng kakak itu semakin belajar semakin indah lakon membungah pangarannya sain wani kayaannya ada nang wani menjajak Quran kan membungah ya kalau nah kalau menjajak Quran ajar ngapa ada Quran nek lakonnya kisahnya tuh kisah ba ilmu padahal tuh katulahan di kemedakan aja ta. Nah itu sudah tahu, sudah indikasinya nih ukurannya nih, ukuran ilmu yang bermanfaat tuh kayak apa. Ujar Syekh Ibnu Athaillah ya nang kayak tadi ini menurut pendapat Syekh Ibnu Athaillah, dan ini sependapat dengan ulama-ulama yang lain. Jadi artinya kada diragu-raguakan lagi nih nang mengatakan macam ini orang nang ahlinya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf nang ada kakaruan jangan dipakai lagi menunjuk nang ianya ajar. Bila sudah kita belajar tasawuf nang ianya kada ada lagi aja hukum syara. Ayo lagi nak sembahyang hendak ada. Siapa nih itu guru tasawufnya siapa? Guru tasawufnya siapa? Mana harusnya lawan Syekh Ibnu Athaillah? Syekh Ibnu Athaillah aja kayak itu. Nah itu tah. Jadi rasakan kita belajar nih. Jadi alhamdulillah nih ada kita nang hakun membaca akan tasawuf, ada nang hakun membaca akan fikih, ada nang hakun membaca akan tauhid. Ini supaya kita mendapatkan ilmu nang bermanfaat. Karena ukuran ilmu nang bermanfaat itu 3 semalam teh kala ibadah semakin bagus. Ibadah semakin bagus. Semakin gemar untuk akhirat, dunia semakin berkurang. Nah, ya kala semakin takut lawan Allah Ta'ala. Untuk membaguskan ibadah tuh iya pikih nah asalnya indah kada bagus sembahyang baudo kada bagus pikih. Nah jadi menambahi kebagusan ibadah tuh iya pikih ngarannya, berarti bermanfaat juga ilmu pikih tak. Daripada keharatan ilmu tasawuf siapa menyembah Allah kita sambah ngaran ada Allah mun menyembah Allah kita sambah ngaran mas siapa nang disambah usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah. Karena siapa? Karena Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang mempunyai nama Allah. Zatnya itu wajibul wujud, wajib adanya. Itu kalau tah. Jadi nama itu menunjukkan zat. Jadi jangan disambat barang siapa menyembah Allah tersambah ngaran, siapa yang disembah? Ulun mangiau ngaran pian biasanya adul. Amun pian tuh tak haji ilmu nang barang siapa menyembah Allah maka tasambah ngaran. Berarti kada menyembah Allah lah, menyembah Allah menyembah zatnya nang bangaran Allah, paham lah tak? Nya kah itu tak? Amun orang bangaran pian misalnya adul urang mangiau pian menyinggaya kada ka pian ayo pang pian tuh ngaran adul dol jurang hendak ka mana menyinggaya kada set ardan jurang hendak ka mana menyinggaya kada pian pasti menyinggaya ardan. Amun ardan eta kaji ilmu itu ardan jurang hendak ka mana oi ardan kada menyinggaya nya kenapa uja ardan itu mengiau ngaran hanya kada mengiau ako iyalah mengiau ngaran kalau ngaran nyata Ardan, pendak ke mana? Uji Ardan,
mengiau ngaran ka mengiau dia kok kah di mah paha ayo pang. Jadi jangan hendak sapintar-pintar pandir. Barang siapa menyembah Allah tersambah ngaran urang kada nyambah ngaran pang nang disambah urang zat Allah tapi ngarannya Allah. Kembar pekong dan bahari menikahkan di urang pariannya Ardan nih menikahkan ulun pariannya tah pariannya ulun nih hendak bebini telaga jingah nih pariannya ada nih pariannya Jepang lalu Ardan menikahkan uja Ardan Pak Haji Murjani pian aku nikahkan umpamanya nih aku tak kaji ilmu nang tadi uja kok dan ikam menikahkan dia kok wah menikahkan ngaranku kah ya Allah dia paham kalau disambat kayak itu kalau jadi jangan hendak mengatakan nah, barang siapa menyembah Allah tersambah ngaran siapa lagi disambat kepada Allah karena ngarannya itu Allah ini bernikahan ayo nang bubuhan nang mengaji ilmu nang kayak itu kayak apa menikahkan uy ikam ku nikahkanlah lawan itu bubungulan pangulunya nang kayak itu tatapainya hakon nang mengaji ilmu nang bubuhan kayak itu tatapainya hakon dinikahkan si Ano parnya ngarannya tadi Adul misalnya tadi nang kata deh si Adul ikam aku nikahkan hakon aja juainya padahal inya ujarnya barang siapa menyambat ngaran tersambat ngaran aja bukan tersambat zat padahalnya di waktu nikahan siapa disambat orang ngarannya juga kalau adalah pangulo nih bakujat ikam kunikahkan lawan tuh karena mau disambat pulang ngarannya lain pulang sambat ngarannya misalnya Siti Fatimah misalnya ngarannya tah menikahi Siti Fatimah lah kada juga kalau menikahi ngaran berarti kamu menikahi ngaran karena tutui ngarannya jangan menutui Siti Fatimahnya ini nang ulun lurusakan ini urang nang kada paham urang itu menyambat Allah jadi kita siapa disambah Allah habis saya sudah siapa nang kita bakti Allah kada ajar itu kesambah ngaran ma paham kada bangaran itu kesimpulannya ikam bahari itu kayak apa tuh nikah di apa pengulo mengiau di ikam ngaran galak itu menyambat bibiniannya pulang ngaran juga galak nah Kam Murjani aku nikahkan dengan seorang perempuan yang bernama banyak nama ada hedang sako aku yang disambat ya kada kok beren anu benar mencontohakan benar ayo amun disambat ngaran bibiniannya ngarannya lah kainan nang dikumpul ngarannya lah nang dimasuki ke kalambu urangnya juga iya nang itu nambah ngaran itu nah itu tah ulun nih malurusakan jadi jangan lagi ada nang basuara nang kayak itu barang siapa menyembah Allah tersambah nama jangan lagi basuara kayak itu ini termasuk orang kada paham di ilmu balagah ngarannya ma paham kada bangaran wa 'allama adamal asma'a kullaha wa 'allama adamal asma'a kullaha Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu lawan Nabi Adam ngaran-ngaran yang ada di permukaan bumi ini itu pemulaan Adam diciptakan oleh Allah jadi paguruan Nabi Adam itu langsung Allah Ta'ala nang wa 'allama adamal asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ya Allah وعلم آدم الأسماء artinya Allah Ta'ala memberitahu lawan Nabi Adam nama-nama benda Tuhan memberitahu dam ini ngarannya damai piring dasar demi itu ditafsir cari aja tafsir jalan lain benda
Ini ngarannya damai piring. Ini ngarannya damai mangkok. Ngaran kelak. Jadi Allah juga nang malajari kepada kita bahwa kita hendak sesuatu, hendak tahu di sesuatu zat, mesti tahu di ngaran dulu. Tuh Allah nama malajari, baca tafsir, baca Quran. Ini damai ngarannya piring. Ini damai ngarannya kumpai. Ini damai ngarannya pisang. Nah, ada juga nang bandanya kada ada, cuma amrun i'tibari ngarannya bangaran juga, contohnya napa kantut. Ya kalau kan biasanya kantut lah, tapi bila nyebut keluar itu ngarannya kantut, itu ngarannya bandanya kada ada tapi bangaran. Kon hebat juga kalau ngaran. Nah jadi itu maulah Nabi Adam tuh hebat tuh, Allah Ta'ala melajari langsung sehingga nama-nama benda di dunia ini Adam tahu. Summa aradahum alal malaikati, kemudian Allah Ta'ala menampakkan Nabi Adam. Allah Ta'ala maungkai Nabi Adam lawan malaikat. Ujar Tuhan, ambiuni bi asma'iha, ambiuni hai malaikat, amun ikam bujur harat, amun ikam lebih harat daripada Nabi Adam, ayo ambiuni bi asma'iha, sambatakan pangarang-arang tenana, sambatakan ikam malaikat. Kada tahu malaikat, kada tahu malaikat karena kada diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kada tahu malaikat. Ayo ujar Tuhan, dam sambat ikam dam. Wah, pada Adam nam karicakan menyambat. Ini ngarannya piring, ini ngarannya mangkok, ini ngarannya kumpai, ini ngarannya pisang, ini ngarannya Adam karit. Nah, makanya Adam itu lebih mulia daripada malaikat karena Adam baisi ilmu. Nah, itu. Dan kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullahu ta'ala di dalam syarah hikamnya nang mengarang si Ibnu Athaillah, syarah hikam itu nang mengarang Ibnu Ibad syarah hikam itu kan bait-bait syair aja, bait-bait hikmah aja itu hikam. Kemudian ada syarahnya. Syarah ini bahasa Arab, bahasa kitanya penjelasan, itu syarah ngarannya. Di kitab tuh ada syarah Bukhari aja. Nah, apa itu syarah Bukhari? Ini kita nih bujur-bujur belajar nih, jadi nyaman tahu. Nah, apa aja syarah Bukhari? Syarah Fathul Mu'in, syarah Minhajul Abidin. Nah, apa syarah itu artinya? Ini ada kitab tuh ringkas, lalu dijelaskan lawan kitab nang teluas. Kitab nang handap tadi dijelaskan lawan nang teluas sedikit, itu ngarannya syarah. Ngarannya. Hikam itu nang mengarang si Ibnu Athaillah, hikamnya. Syarah hikam dikarang oleh Ibnu Ibad. Nah, kayak burdah tuh ada syarahnya ada burdah tuh. Ngaran syarah burdah tuh ngarannya Al-Bajuri kalau kada salah, ngaran syarah burdah. Jadi kan burdah tuh min tazakuri jiranin bizi salami mazatadam an jarami muqlatin bidami. Itu ada syarahnya. Nah, apa pengertiannya? Nah, apa penjelasannya? Dijelaskan oleh syarah burdah itu. Nah, berjanji itu ada syarahnya juga, ngarannya Madarijus Su'ud. Syarah berjanji itu emang kada tahu. Nah, apa artinya? Ngalih kita memaham. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah. Kalau berjanji tak mustadirran faydhal barakati ala ma analah wa awla. Iyalah kandangan, mana kandangan?
sakada paham kita maksudnya kalau kada ada syarahnya. Lalu ada nang mengarang syarahnya, abadi o kenapa artinya, imla'a apa artinya, dijelasakan lawan syarahnya, ngaran kitab syarahnya Madarijus Su'ud ngarannya, lalu dijelasakan di situ syarah ngarannya. Kalau pian masih rancak mendengar syarah napa jangan kitab syarah ano, ini syarah itu artinya penjelasannya. Wa usanni itu baca berjanji ya kita hari ini. Dan kata Syekh Ibnu Ibad rahimahullahu taala di dalam syarah hikam, ujar Syekh Ibnu Ibad nih dalam syarah hikam nih, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kasratan wa la yurja husulu zalika illa liman sahhat minhu niyyatuhu wa sihhatu niyyatihi fi dzalika ayyakuna gharduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wasti'malahu fima yanfa'u indahu wa isyaratal khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi fahadhihin niyatus sahihatu hiyallati tuhmadu ala aqibatiha ajilan. Ya kah? Ya elah ajilan wa tujtana samaratuha fi ta'atillahi ajilan. Yang pertama yang pertama alif ajilan, yang kedua ain ajilan. Ulun boleh kiakan sakalian nah. Kalau ada yang salah barisnya dibaiki. Wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilmi wal ulama'i ma la yuhsa kasratan wa la yurja husulu dzalika illa liman sahhat minhu niyyatuhu wa sihhatu niyyatihi fi dzalika ayyakuna gharduhu fihi talaba mardatillahi ta'ala wasti'malahu fima yanfa'u indahu wa isyaratal khuruji an zulmatil jahli ila nuril ilmi fahadhihin niyatus sahihatu hiyallati tuhmadu ala aqibatiha ajilan wa tujtana samaratuha fi ta'atillahi ajilan. Artinya ketahui olehmu bahwasanya telah datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelebihan ilmu dan ulama. Sudah kita bicarakan di Quran, di hadis. Kelebihan ilmu apa? Sudah kita bicarakan semalam. Kelebihan ulama apa? Sudah kita bicarakan baik di Quran maupun di hadis. Nah, barang tiada terhingga banyaknya banyak tak kelebihan ilmu, kelebihan ulama. Arti kelebihan tu keistimewaan, keistimewaan ilmu, keistimewaan ulama, baik itu di hadis maupun di Quran. Kalau terhingga banyaknya banyak benar Tuhan menceritakan yang kayak itu di hadis kayak itu, di Quran kayak itu juga. Dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sah daripada niatnya. Nah, jadi yang penting kita bujurakan niat. Orang yang menuntut ilmu diberi Allah keistimewaan nang luar biasa, diberi Allah surga, diberi Allah apa lagi kada berhisab kena mati, amunnya mati syahid. Tapi ingat akan
tidak akan didapat nang seperti itu kecuali inya menuntut ilmu itu dengan membujurakan niat dulu. Napa niatnya? Mengaji nih, napa niatnya? Nah, ini kita jadi sidin bagus bener nih. Belum lagi kita belajar ilmunya, tauhid belum dilajarakan lagi, fikih belum dilajarakan lagi, tasawufnya belum dilajarakan lagi. Sidin melajarakan dahulu membujurakan niat mengaji. Kita ini mengaji kalau berarti masuk ulun ini mengaji juga. Mengaji di kitab sini, ulun tukang baca akan dia mengaji juga. Kalau pang ulun merasa asa harat malah jadi pian boh kaharatan. Sama-sama kita mengaji, ulun membacakan kitabnya, pian mendengarkan, sama-sama kita mengaji. Ulun bacakan kitabnya, pian mendengarkan, sama-sama kita belajar lawan kitab Hidayatus Salikin. Bujurakan niat kita, bujurakan tujuan kita, supaya apa? Supaya kita mendapat keistimewaan dan kelebihan ilmu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, supaya kita mendapat keistimewaan dan kelebihan ilmu yang disebutkan Rasulullah dalam hadis, supaya dapat niat. Nah, jadi niat ini penting benar juga lah, penting benar juga di hati ini niat. Innamal a'malu bin niat. Maka niat ini ngalihnya nih orang karena melihatnya lawan niat. Amun kada kita seorang memujurakan, orang kada kawa memujurakan, kecuali aja orang nang kasab. Oi, ikam salah niat ikam, kada kawa orang. Jadi kita ya bisa-bisa bujurakan aku niatnya apa? Nah itu tah. Niat salah, tahu lah orang kada tahu. Niat bujur, tahu lah orang kada tahu. Jadi kita bujurakan niatnya. Jadi orang nang sah daripada niatnya, dan sah niatnya pada yang demikian itu adalah dengan dikehendakinya dalam menuntut ilmu itu menuntut akan Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan taat dan menjauhkan maksiat. Itu dahulu. Jadi aku mengaji ini tujuan. Nah, kalau aku tujuan nih mengaji nang isu-isu kamarian tulak kawadah guru. Nah pegarang tujuannya, tujuan mengaji ini untuk mencapai keridhaan Allah, supaya aku kawa menggawi taat, supaya aku kawa menjauhi maksiat. Karena dengan kita mengaji ini kita tahu, oh ini nih jalur taat nih sini andaknya, jalur maksiat di sini andaknya. Kita aja lagi milih. Amun kita belajar, amunnya kada belajar kada tahu nih jalur taat, kada tahu jalur maksiat, tambah terus. Amun kita kada belajar, amun kita belajar tahu oh nih jalur taat ke sini nih. Misalnya kita contohnya aja, misalnya lah kita umpamanya apa ngarannya bersedekah, misalnya bersedekah. Oh ini bersedekah nih, amun kita ikhlas nih, jalur taat nih, jalur pahala nih, berpahala kita, kawa kita menggawe. Mengabulakan hajat orang, itu lah sama orang ka orang aroh, tulak ka orang aroh. Nah saikung ka orang aroh, hendak mau unting makan bener Nah saikung ka orang aroh, aku hendak mah nyanangakan orang nang basaruan. Orang nang basaruan tuh amun didatangi suka bener inya. Nah lalu idkhalus surur ngarannya nih, masalah makanannya nang apa-apa ka disurunginya. Biar mandai ti wadak ha awan jaruk tarap jaruk tarap mandai ti wadak ma awan iwak wade habis ngapa ada darah pada mencingit-cingit ha mantok iya kalah tinggi darah sudah kan mana iwak wade jaruk tarap mandai ti wadak pulang pada mencingit-cingit jika kami di anak tuh artinya bisa 212 darah tak iya kalau mana pajire ini pajire mantre. Kita nyaman aja ada parak mantre. Nah, kalau bila asa tinggi darah buka ke mantre, ayo mantre nah aku kontrolakan pang darah kok. Kan ada mantre pajri dua laki bininya mantre berdua-dua tak. Bini bidan laki mantre. Bila asa tinggi darah asa indah unyok-unyok sudah datang ke mantre, ayo pang mantre nah amu ketinggian tutuhakan. Darah nih ya Allah kalau tinggi tutuh
Nyakarandahan di mapa, nah barang aja di mau mapa kah mau unyar, saya kira tinggi. Barang haja makanannya nang penting manyukaakan orang nang basaruan. Amun Nabi, nah apa menurut Nabi pulang nih? Rasulullah tuh iza da'ahul miskinu ajabahu ijabatam muajjalah. Nabi itu kalau orang nang miskin basaruan lakas datang sidin uman nang basaruan nih orangnya kasihna rumah buruk nang basaruan nih sidin kasihan nih gini sudah selamat nih diadakan tidak hayam tuh sidin mulai lagi anak piak maingon sampai hendak basalamatan nih maingon seorang sin menukar kada maingon tohok maingon umpannya gin kada gabuk kada nasi dingin pulang nah hendak basi hacuannya sini jarang nasi dingin sampai karak-karak dimakan siden jarang jadi nasi dingin nah hendak basi lalu napa sampai gana bari mana semua didatangi didatangi aja sudah napa kayak lauknya lagi barang aja nang sulungnya siden pokoknya menggembirakan hati nang basaruan datang lain kalau pahalanya lawan orang nang orang basaruan napa holo makanannya amun anggaran nang gangan kuliah kayak panggangan kuliah tak kan datang ke orang aruh mikirakan mah unting makanannya aja lain pahalanya nah kan tahu nih orang belajar ini tahu ini jalur pahala nah ini kada tahunya lalu orang nang berilmu itu inya banyak tak oleh pahala maksiat pulang nang pacang berdosa diliunginya nang pacang berdosa diliunginya pulang kayak apa nang pacang berdosa huda orang basurong sabuah seorang najak higa ya kalah unip tahu nih ini kada boleh nih am kada bepadah lawan ampun rumah kacil aja ampun rumah pakai aja makan aja nang labihannya atau makan aja hanya kita boleh nih kada najak higa kenapa kehalusan hirisannya jar sapiring aku kada kawa nah ya kalah sudah aku kisahkan capal Allah sudah kalau kisahkan udah lah belum mah aku kelompanan juga momennya belum reply sedikit nah minggu dahulu ada kisah belum tuntung lagi juga nih kan ya Allah ini ikam masalah ke orang aroh aja ada nang jalur pahala di orang aroh nih ada nang jalur dosa nang dosa nih tuh napa buka aja kitab azkar orang tuh menyediakan sebuah seorang sudah seorang mahilap kanang sebuah disuruh kada bepadah lawan ampun rumah itu berdosa bontongnya berdosa ajanya kehalusan hirisannya nih jo menambah hiasa piring ya kata lain aja abah tambah bepadah namun rumah ini aku lah aku masih lancak ditakuni orang nya kan orang bahuhuaran gitu. Apa guru aja pian kambing guru jauh kada purunnya Jawa ampun rumah madakan jauh kambing guru pian jauh kada sama tangan aku bejanggut madakan kambing ada kamu orang bahari ini kisah nih orang bahari nah orang bahari kisah sidin tuh kalau mahir sudah ya nah bila baisor aku ingat dua kali kakak tahu juga bila baisor bila sampai kanang gana tamandak tuh di hadapan sidin nah halos lalu nah tuh ada bahari kami diandang tuh tahu di pantai di Telaga Jingah nih gak tahu bilanya ada sama nah baisor isin baisor tuh lingas saja mata nah soal baisor tak lingas saja bila nanggana tamandak nah halus nang liwat nah kayaknya cari sidin pulang ada pulang nanggana pada nang ada nek nang nia pulang surung sidin nanggana lu mandak pulang oh mah jebuhannya iya benar nek ikar ini jadi kebiasaan sidin sudah jadi kebiasaan sidin bila baisor awasa bila ada nanggana tamandak nah nang halos nang lalu
kaina pulang ada nang tagana barang di hadapan sidin tak nah ini betares tak nang dia pulang memandak jadi orang kita kaina mahir bener nih tuh kayak itu aja sudah itu kada salah sebujurnya itu kada salah berdosa kah itu kada berdosa kalau kena nang berdosa tadi nang orang berbagi sepiring seorang dua itu berdosa ada nang memikirkan nang gana itu tuh kada berdosa bila namanya nang gana tak mandak kan siden itu kada apa-apa nih tak cuma kada bagus bener itu kada berdosa nih tak jorang mahir bener nih tak lihat sudah orang aroh di mana aja orang aroh melainkan kayak itu siden jorang malah saya kena coba panggilnya sekali aroh lalu ada orang nang aroh nang dua selamat nang aroh nih orangnya ulap juga napa ulap ujanya pokoknya malam ini kok hirisakan capa sudah ada batas hirisakan capa nanti hirisakan orang capa wah apa capa saka kehandak mahiris capa teh saka kehandak amun nang kaya daging kan ujung orang hiris salawe ada kala hiris 30 amun capa bila hiris 5 5 hiris sekilo Allah ya karim biasakan orang capa bagus saya juga jadi ampun rumah mah intep capa noh benar-benar buat kan dikuahi orang jawab anak nih capa teh diparupui orang jual lawan bawang besanga juga capa wah ini nyaman aja capa besambal juga jadi orang liatakan kena bila nito sampai ke hadapan sidin pasti nito sudah rejeki sidin tuh dia kata apa capa rejeki sidin wah baisor lalu taros ada nang tagana bemandak di hadapan siden nang halos lalu ada nang tagana lagi nah nang dia nang di isor siden bemandak pulang sampai capa ngong wah gana benar melihat siden takorehing siden uja siden nek is the best kenapa is the best tak aku kekanakan mana mas uja kakanakan uja siden iya sudah nih is the best uja siden nih kai ini is the best juga nah ada lagi nang kenapa ada itu sudah mulai makanan elah aja ampun rumah bismillah aja ampun rumah nih kan nyampun rumah tuh kalau menyuruhakan ane sudahlah mencukupan aja bismillah lagi jar bismillahakan tuh ampun rumah nang ka lanjak ka majelis taklim ampun rumahnya rancak ka majelis taklim aja ampun rumah amun sudah cukupan bismillahakan aja lagi mulai tuh ampun rumahnya rancak ka majelis taklim ada nang kada tahu amun sudah cukupan tutoy lagi aja nah tuh kada tahu tuh jarang mungkin saat 2 bulan sekali ke majelis taklim malah lalu tutoy aja amunnya cukupan tutoy lagi oh jangan tapi kamu ada lagi ada nang anu jar amun sudah cukupan berataan ayah tambirau lagi aja tambirau tuh jago ampun rumahnya ke 7 besaung sako ya Allah ya Karim sudah aja ampun rumah mulai maka deh mau makan siden diintip oleh ampun rumah orang nih paham juga sakuna higa gugut andak den pulang suap den pulang nasi gugut andak den pulang suap den pulang nasi jadi orang iya sudah rupanya siden merasa pada lain daging cuma supan terus makan cuma malam itu kada bertambah siden nya kada daging merasa andak siden tontong andak siden bulikan terima kasih pohon ya buahnya pohon turunan berataan terima kasih berataan sampai di jalan kayak pesok jar orang sadang aja kalau hirisannya jawab siden sadang bungolnya aja siden jurang
sadang aja kalau hirisannya menyahut sidin sadang bungulnya sidin terus pengen sidin tahu pada dibunguli orang. Allahu Akbar. Han, jadi jangan biar kalau pernah dihirisakan orang capal, jangan katujuh bener nang bila isur nang gana nang tamandak bila isur kalau dihirisakan orang capal bahaya pian coba aja. Nah itu. Nah ini kisah orang nang tahu jalur ibadat karena berilmu. Nah itu. Nah ini kadapan nih ulun menganu kita ulun nak menarusakan dulu biar aja kita buli kayaknya minggu dude. Ulun hendak menarusakan nang kisah minggu dahulu toh. Nah kisah minggu dahulu semalam tuh ini kita ada tamu hendak balawas-lawas kita tamu Habib minggu dahulu ya Allah. Nah maka kita hendak mendengar ceramah Habib jadi belakas-lakas kita. Nah ulun menarusakan sedikit. Jadi semalam itu ada 7 macam karamat. Barang siapa datang ke guru atau belajar ilmu sehingga inya nang belajar tu kada dapat katalah kada mengerti kada paham mulik ke rumah kada paham sebigi-bigi orang nang semacam itu diberikan 7 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu kita bicarakan tah sudah diberikan 7 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa sudah minggu dahulu? 4. Nah berarti nang kelima lagi nih nang kelima yang kelima. Nah kita dibuliki mulai 1 pulang kada maya waktu. Yang kelima yadkhulu fi tariqil muta'allimin. Dandang dulu. Yang kelima madama mustami'an tuktabulahul hasanatu. Yang kelima selama inya duduk di majelis taklim dah. Selama inya duduk di majelis taklim inya mendengarkan guru babacaan, mendengarkan guru malajari mustami'an tuktabulahul hasanatu. Selama itulah ditulis kebaikan. Nah jadi malaikat tuh sibuk mencatat nih kebaikan terus tuh sajam inya mendengarkan sajam pahala tambah. Jadi selama inya duduk mendengarkan guru melajari guru bacaan sekalipun inya kada dapat sekalipun inya kada paham tapi inya mendengarkan aja maka selama itulah tuktabulahul hasanatu ditulis baginya kebaikan. Artinya pian dapat pahala. Ya nang semalam doala kita belajar ilmu 1 bab ilmu dapat mengerti atau apa mengerti atau kada mengerti belajar 1 bab ilmu lebih daripada sembahyang 1000 rakaat pahala tarus tuh. Nang nyaman kita mencari pahala belajar nih. Wasadisu nang keenam tahufu alaihimul malaikatu bi ajnihatiha ridwan wa huwa fihim. Yang keenam adalah malaikat-malaikat berkerumun di tempat itu dan malaikat-malaikat itu akan merendahkan sayapnya di tempat itu karena malaikat senang kepada orang nang belajar itu. Nah jadi kita sama majelis lawan malaikat. Jadi ulun sudah rancak mendengar guru-guru menyambatakan bahwa kalau kita hendak satu majelis lawan malaikat, berkumpul lawan malaikat-malaikat nang mulia, duduklah kita di tempat orang belajaran, duduklah kita di majelis-majelis ilmu, maka kita kada terasa, kita kada tahu pada kita berkumpul malaikat, padahal kita berkumpul lawan malaikat. Malaikat itu mendoakan. Itu sudah dijelaskan oleh Habib juga minggu dahulu. Nah kemudian yang ketujuh wasabi'u kullu qadamin yarfa'uhu wa yadha'uhu yakunu kafaratan lidzunubi wa raf'an liddarajati wa ziyadatan fil hasanati. Tiap-tiap langkahan, nah langkahan selangkah 2 langkah, pokoknya tiap-tiap langkahannya inya itu
itu adalah penebus daripada dosa. Setiap langkahnya melangkah maangkat batis sebuting dosa dihapus Tuhan, maandak batis sebuting bulang dosa dihapus Tuhan, maangkat batis sebuting bulang dosa dihapus Tuhan. Saapanya berjalan, saapanya berjalan, berjalan mulai di muar tabu darat. Ini kayak samat nih berjalan mulai di arang-arang ke berjalan timat, mulai di arang-arang. Ya kalau, nah berjalan sabar apanya mengangkat batis sebuting dosa. Amun dosanya habis napa? Waraf'an lid darajati, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belajar ilmu ini dosa diampuni, derajatnya ditinggikan oleh Allah, kebaikan ditambah oleh Allah. 3 macam. Derajat ditinggikan oleh Allah, dosa dihapus oleh Allah. Nah, apalagi kebaikan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang belajar ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan catatan kita karena kita insyaallah kita minggu akan datang membicarakan tentang niat-niat belajar nang benar. Mudah-mudahan atau kita ada umur pulang minggu dudi akan datang kita terusakan lawan niat belajar. Jadi pengarang kitab nang kita baca ini yaitu kitab Hidayatus Salikin ini sidin Syekh Abdul Samad Palimbani ini sebelum sidin membicarakan tentang ilmu, maka sidin dahulu membicarakan tentang niat belajar supaya niat belajar kita jangan salah. Nah, kalau kita belajar itu bermanfaat belajaran, berhasil jadinya kita. Nah, itu tah. Nah, ingin sini Nabi Sallallahu sampaikan banyak-banyak minta ridha, banyak-banyak minta halal, banyak-banyak minta maaf ulun kalau seandainya ada salah dan khilaf di dalam pembacaan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita barataan, wabil khusus bagi diri pribadi ulun sendiri. Mudah-mudahan dengan berkat kitab yang kita baca, dengan berkat pengarang sebagai orang wali Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat guru-guru kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa abah mama kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran-jiran tetangga kita, dosa orang-orang yang membantu dengan majelis taklim, orang-orang yang suka senang dengan majelis taklim kita ini, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita barataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak cucu kita, zuriat-zuriat kita diberikan oleh Allah sebagai zuriat-zuriat anak cucu yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan kita barataan pada akhir hayat kita Allah jadikan kita termasuk golongan orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu was sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina abwaabal 'ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatal maghfirah wa taufiqal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.